देखो जी, कोई भी शौक करना हवे तो उन्होंने अपना जुनून की हद तक करना चाहिए है, जिन्ना कोई बंदा कर सके, जिन्हें वसाइल होवन अल्लाह ताला वसाइल दे तो बहुत अच्छा शौक है जी। ये किसी नाल कोई गिला गुजारी नहीं, कोई किसी का शिकवा नहीं। असी अच्छे बंदियां संग बहते हैं, अच्छे बंदियां की महफिल करने हैं, तो जिस भी अच्छे बंदियां की महफिल करिए तो अल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीडियो के नीचे सुर्ख बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी न्यू वीडियोस आप डायरेक्ट देख सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल ने जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ ठीक हो, खैरियत है जी? अल्लाह का करम है। ऐसा बग्गे भी तो डेरे ते आने रही है तो माशाल्लाह इतना अच्छा सिस्टम सी बनाए है। बाकी थोड़ी तहसील तो वॉइस ओवर च बोल दी गई है, तो मैं समझना कारीन नूं सामईन नूं तुहाडा पता लगना चाहिए कि तुसी एक पूरे यूरोप नूं फिरे है, एक नां सी तुहाडा ਉਹ ਕਰੋ ਫਾਰ ਮਤਲਬ ਰੌਣਕਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, अपनी जगह ते बाहर असी जाने मजदूरी वास्ते, असी अपनी मेहनत मजदूरी करने ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। मैं समझना अल्लाह का शुक्र है, जोड़ा वक्त सी बाहर वाला वो भी बड़ा अच्छा गुजरिया जी, अल्लाह ने बड़ा अच्छा गुजारिया। और जोड़ा हूँ इतने घर बह के गुजारने पे ये उसकी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है जी। ये जोड़ा सुकून है वो बाहर नहीं आ सकता। तो घोड़िया का शौक तो किस तरह पैदा होया जी? घोड़िया का शौक माशाल्लाह मेरे दादा जान नूं भी आ जी, उन्हें भी उस वक्त अपने दौर जिससे घोड़िया का शौक आ, उन्हें घोड़ियाँ रखिया ने। उसके बाद मेरे वालिद साहब जिन्ना चिर जिंदा रहे ने, उन्हें भी अपन घोड़ियाँ रखिया ने। मैं जिस वे बाहर आया, बाहरों घर आया, तो मनु भी वही शौक आ जोड़ा कोई खानदानी शौक होंदा है, वो मुसलसल नाल चलता रहता है जी। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਪਾਲਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? देखो जी, कोई भी शौक करना हवे तो उन्होंने अपना जुनून की हद तक करना चाहिए है, जिन्ना कोई बंदा कर सके, जिन्हें वसाइल होवन अल्लाह ताला वसाइल दे तो बहुत अच्छा शौक है जी। ये किसी नाल कोई गिला गुजारी नहीं, कोई किसी का शिकवा नहीं। असी अच्छे बंदियां संग बहते हैं, अच्छे बंदियां की महफिल करने हैं, तो जिस वे अच्छे बंदियां की महफिल करिए तो अल्लाह ताला तौफीक देंदा है, फिर वो शौक वधदा जाता है। जिस वे बाहरों वेखीदा है जी, किसी ने 2 घोड़े रखे ने, किसी 4 रखे ने, तो इस तरह फिर वो वधद्या वधद्या अल्लाह ताला ने शौक वधाया माशाल्लाह, बहुत अरूज से चला गया है। इस टाइम मेरे को 35 घोड़े ने जी, घोड़ियाँ घोड़े मिला के सारे। तो अल्लाह का एहसान है, बड़ा बहना एक कोले भी बहना है तो सारे कोले बहना है, बह के बड़ा अच्छा लगता है जी, दिल में सुकून आता है। शौक तो कबूतरा का भी है तो सारा कुछ बंदियां दा, लेकिन है कि जो असी सुने जिस गले असी भी इस पासे लगे हैं कि घोड़ा जोड़ा है उस रखिए तो अल्लाह ताला बरकत पाता है, जिंदगी को आसान करता है। तो क्या तुसी घोड़े रखने तो बाद कोई ज़हन दे विच कोई जिंदगी की तब्दीली महसूस की सोशल लाइफ दे विच? मैं समझना जी अल्लाह ताला सारिਆਂ ਨੂੰ घोड़े दे, इतना अच्छा शौक है साडे अल्लाह पाक दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिहड़ी ये सवारी है, असी इनू बड़े चाह नाल बड़े प्यार नाल इनू रखने आ। और ये इतना अच्छा शौक है कि मैं समझना इतना अच्छा शौक हो रहा ही कोई नहीं। सारियां बीमारियां दी, सारियां मुसीबतां दी अल्लाह ताला महफूज कर लैंदा है अगर शौक घोड़े दा तुहानू लग जाए। तो घोड़ा ऐसी चीज़ है, ना तुहानू नशे ते लगन दिंदा है, ना तुहानू जुए ते, ना आराम ते, ना किसी चीज़ ते भी। मैं थोड़ा जहा भी टाइम मिलता है तो मैं सब दी पहले डेरे आके अपने घोड़िया वेखना जी। ये कोई शौक भी ऐसा नहीं जोड़ा इतना कोई जुनून की हद तक हो। घोड़े तो माशाल्लाह अल्लाह की रहमत है, तो मैं समझना सारे मामलात भी हल हो जाते हैं जी घोड़िया नाल। अगर तुसी अटैच हो जाते हो ना तो घोड़े वाकई अल्लाह की रहमत है, और इस नाल बहुत सारिया बुराइयां दी बंदा बच जाता है। नाज़रीन, मैनूं याद है 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇਤਮੀਨਾਨ ਤੇ ਸਕੂਨ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਕਈ ਇਨਸਾਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ 35-30 ਘੋੜੇ ਜਾਂ 10 ਘੋੜੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? जी मैं नेज़ाबाजी तकरीबन 2010 की शुरू की है जी, तो मुसलसल करते आ रहे हैं। हूँ 2010 की मैं बाहरों आया तो आके तो शुरू कर दी थी। हूँ 2020 हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए मैं नेज़ाबाजी करते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਵਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਵਾਰ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ 50 30 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं, ये मेहनत तो मेरी कोई नहीं जी, मेहनत बिल्कुल ज़ीरो है।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੱਜੀਦਾ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਅੱਛੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਾਬਾਦ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਿਖਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸਵਾਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੇਮ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਸਭ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਭਜਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨੁਕਰੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਟੀਮ ਭਜਾਨਾ ਉਹ ਨੁਕਰਿਆਂ ਦੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭਜਾਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਮਿਲਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਮਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਾਂਗ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅਤਾ ਇਲਾਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਨਾਮ ਹੀ ਸਵਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਪਰਵਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰ ਫਿਰ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਪਦੈਸ਼ੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵਧਿਆ ਪਿਆ, ਲੋਕੀ ਘੋੜੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਆਇਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੋੜੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੇਮ ਨਾਲ ਅਗਰ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੱਛੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੁਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਾਕ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਇਤਰਾਮ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਚਲੋ 1000 ਘੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੁੱਤਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਵਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ 999 ਤੇ ਘਰ ਉਂਝ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀਏ, ਔਰ ਉਹ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਨਿਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸਹੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ, ਸਿਆਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਹੈਣ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਟੁਰਨੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਕ ਹੈ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਵਰਤਣ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਘੋੜਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਖਲਾਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਿਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਯਾ ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਲਾਕ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਅੱਛਿਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਵਾਮ, ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਫਿਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਚਾਹਤ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲਵਾਂ। ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਰੀਹੀ ਦੀ ਸੀਅਤ ਜਾਂ ਇਹ ਗੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੁਖਤਸਰ ਦੱਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਲਮ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨਾ ਪਸੀਨਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਸੀਨਾ ਗਜ਼ਟ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ,
ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਘੋੜੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਲਓ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੈੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੀ, ਫਲਾਂ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਛੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਸੁਨਨਤ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਸਵਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੰਪਲੇਨ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਾਤੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯਾਨੀ ਆ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ। ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਘੋੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਰ 1500 ਘੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭੱਜੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਅਗਰ 3 ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਣਾ ਜਾਂ 4 ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਣਾ, ਘੋੜੇ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਵਧੇਗਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਵਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਘੋੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਲਕਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਜਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।